सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो साझा टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल अर्शदीप ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ इस खास पेशकश ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। इस पेशकश ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ BC ਦੇ ਬਾਰੇ, BC ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। BC ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6,40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ, ਸੂਰ, गावां शामिल है दी मौत हुई है। यह प्रगटावा करदे BC के खेतीबाड़ी मंत्री लाना पॉम्पम ने दस्सिया कि इन्हां मरन वाले पशुओं दे विच 6,28,000 पोल्ट्री जानवर, 12,000 सूर ते 420 गऊआं शामिल है। ते उन्हां यह भी आख्या कि मरन वाले पशुओं की गिनती होर भी वध सकदी है ते आउण वाले दिनां दे विच होर अंकड़े सामने आ सकदे हैं। लाना पॉम्पम ने कहा कि रिकवरी अभियान जारी हेठ पर स्थिति बेहद दुखदाई है। उन्हां पशुओं के जानी नुकसान ते दुख प्रगट करदे प्रभावित पशु पालकों के नाल हमदर्दी जाहिर की है ते कहा कि प्रभावित किसानां ते पशु पालकों की मदद के लिए BC सरकार एग्रीकल्चर काउंसल के नाल मिल के काम कर रही है। हाले भी सूबे के 800 तो ज़्यादा फार्म इवैक्यूएशन ऑर्डर के अंडर रखे गए हैं। इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी हैं। उन्होंने दस्सिया कि ऑटवा ते अपने हमरुतबा दे नाल मुलाकात दे विच किसानां लई रिकवरी पैकेज दी भी मंग कीती गई है। Last night we heard from Harvey Sasaki, the chair of the BC Chicken Marketing Board. He noted that we had 61 poultry premises within the evacuation zone, and amazingly 97% of the laying chickens survived. We're seeing stories like that come out now. We might have been hearing about turkey shortages. I'd like to recognize the collective efforts of all the poultry industry in pulling together and helping one another, as we've seen in other industries. I got a bit of good news this morning coming out of the Sumas Prairie. One poultry farm, Orania Farms, has finished clearing and sanitizing 2 of their large poultry barns. Fresh shavings have been laid, and they're expecting new chicks to be delivered on Monday. I'd just like to give them a huge shout out for all of the work they've been doing. They've been working around the clock. I also got some good news from the dairy industry this morning. 98% of cows from the Sumas Prairie survived the flood. This is really due to farmers working together and communities making sure that they had those farmers' backs. A dairy farmer I mentioned last week who spent 48 hours feeding his cows hay while they stood neck deep in water let me know that as soon as the waters were able to recede enough, the Abbotsford Rugby Association came in and helped them clean up those barns. They cleaned hundreds of stalls and then even assisted the family removing stuff from their soggy basement. And after they did that, they moved on to help other farmers. I've also heard that the hockey team did the same thing, get back up on their feet. Some have asked how we're assessing the number of farms right now that are in the evacuation areas. Using data from BC Assessment, we know that there's 817 parcels of land registered as some type of farm use as of yesterday. This includes 159 registered livestock and cattle premises that are registered through our ministry's voluntary premise ID program. I'd like to take the time to encourage ranchers and livestock operators who aren't registered with premises ID to do so. It allows us to keep track of things more quickly during emergencies. And just a reminder that although this is voluntary right now, it will be mandatory in 2022. Just to end off today, BC ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਦੇ MLA ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇ 1 ਨੂੰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਚਿਲਾਵੈਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਹੋਪ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇ 1 ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ 1 ਨੂੰ ਪੌਪਕਮ ਅਤੇ ਹੋਪ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵ BC ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ BC ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਨਾ ਪੌਂਪਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਕਵਰੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ BC ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੂਕਸੈਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਫਲੱਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3.5 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂਕਸੈਕ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਲੱਡ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਵਾਚਸ ਅੱਜ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵ BC ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ 1 ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੋਪ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਵਰਕ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਫਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਡਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਨਾ ਪੌਂਪਮ ਜੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਰੀ ਕਲੌਟ ਬੀਬੋ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਐਗਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਨ ਦੀ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਫਸਲ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਪਸ਼ੂ ਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨਕਮ ਘਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 2021 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਗਰੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ 2 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਗਲੇ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ BC ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਈਕ ਫਰਨਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਟਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨੁਕਸਾਨਗ੍ਰਸਤ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮਿਡ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। But the full extent of the damage from this latest storm remains to be seen. Even as we continue recovering from the impacts of previous systems and widespread flooding, we are monitoring weather and road conditions across the province very closely and working with communities and emergency services to respond. Local leaders have been incredible partners in supporting British Columbians, and I am confident we will overcome these challenges stronger than ever. Our top priority remains public safety. The River Forecast Centre issued several flood warnings and watches this morning for southwest BC and the Central Coast. You'll hear more about these advisories in a moment. And I know I've said this often, but we all need to avoid unnecessary travel right now and wait out this storm. And everyone needs to follow all evacuation orders and the instructions of local officials, the experts on the ground. And call 911 to report your location immediately if on evacuation order and you cannot evacuate on your own. Please stay informed through updates from Environment Canada, Drive BC, your local government or your local First Nation. I want to thank British Columbians for their vigilance, for being prepared, and for keeping themselves and their neighbours safe. When we all work together and do our part, it makes a huge difference. This remains an extremely challenging time for our province. This series of storms has come on the heels of another terrible wildfire season, and while we're still living through a global pandemic. These events can create uncertainty and anxiety for many. Extreme weather like this can have powerful impacts on our physical and our mental health.
It's critical that we look out for each other and help people access the mental health supports that they need. If you're feeling anxious or overwhelmed or have been directly impacted by the ongoing extreme rains and flooding, please know you're not alone and we're in this together to help. ਤੇ ਉਧਰ এনवायरमेंट ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ BC ਲਈ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵੈਦਰ ਅਲਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਵਰ ਫੋਰਕਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਸਟ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਚੌਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੇहद ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ 99 ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਧ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਸਲਾਈਡ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਲਿਲਿਓਇਟ ਅਤੇ ਪੈਂਬਰਟਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਹੋਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡਾਈਕਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BC ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਗੈਸੋਲੀਨ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਸ ਖਰੀਦ ਸਮਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਫਰਨਵਰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨੋ ਦੇ ਅਸਾਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ BC ਗੈਸ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੈਸੋਲੀਨ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੁਣ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਬਰਨਬੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ US ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ BC ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। BC ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਐਬਸਫਰਡ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਲੂਬੇਰੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰੀਬ 27,000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂਬੇਰੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 600 ਬਲੂਬੇਰੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ BC ਬਲੂਬੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2500 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। BC ਬਲੂਬੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂਬੇਰੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਟੇ ਪੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਰਮ ਆਦਿ ਭਰਨੇ ਪੈਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਲੈਨਾ ਪੌਂਪਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ 1-888 221 7141 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। After meeting with Cabinet this morning, I'm announcing today that we're extending the temporary order to limit fuel for non-essential vehicles until December 14th, 2021. This order applies in the Lower Mainland to Hope region, Sea to Sky region, the Sunshine Coast, Gulf Islands, and Vancouver Island.
The fuel conservation measures are working, and I want to thank British Columbians for their patience, but we need to stay the course for another 2 weeks until we have the Trans Mountain Pipeline back online. We need to ensure our supply chains and emergency services have the fuel that they need to function. Minister Ralston is with us today and will provide more details shortly. Given the extension of the fuel order and the continued threats of storms and flooding, we are also extending the provincial state of emergency through to the end of day on December 14th. Extending the state of emergency will support the ongoing response and recovery from the widespread damage already caused by flooding, while positioning us to take all necessary steps in the days ahead. In addition, all current orders related to non-essential travel on Highways 3, Highway 7, and Highway 99 remain in place. Many people across the province have been affected in some way by these storms, and we are still in a volatile and dynamic situation. While we continue to repair heavily damaged infrastructure, including highways and railways, and ensure the movement of essential goods and services to people in need, we need to continue to help farmers and others in the agricultural sector with cleanup and recovery, and support affected families, businesses, and communities. We must remember there are still big challenges ahead of us. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $2000 ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ $2000 ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ BC ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੌਂਸਲ $1 ਲੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। But it's not going to be enough for us to just be there now and in the coming weeks. We're going to need to be there for each other in the coming months and in the coming years. Here in BC, in Atlantic Canada, where storms are raging now, and everywhere across the country where extreme weather events are going to become more frequent. And the fight against climate change remains extraordinarily important, but the fight to build a better future, resilient infrastructure in ways that is going to require our governments, municipal, provincial, federal, Indigenous, to work together always tighter and better is going to be really important, which is why I'm so pleased that John and I have put forward a joint cabinet committee that will deal with disaster response and climate resilience to map out the way forward here in British Columbia and establish a model for how we're going to move forward as a country facing increasing challenges like this. We've got a lot of work to do. But I can tell you one of the things that Canadians saw during this pandemic, particularly here in BC, which is when orders of government work together as friends, as partners, focused on the single-minded goal of having Canadians' backs, we can do it. And that's what we will continue to do. We do need to address the long-term climate change problems. And it can't be just about weatherproofing homes, although that's an important piece. We have to make sure we're investing in communities, investing in our country, getting our country to net zero, investing in support and indeed leadership by Indigenous communities whose traditional knowledge and approaches to challenging climate situations are well established and need to be at the table, not just for themselves, but for all of us. These are the kinds of things that we need to do going forward. And this is why government's grounded in science, in reason, in being there for each other,
in compassion, but also in strength while working together is what British Columbians deserve and what all Canadians deserve. So I'm ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਕੰਬਲ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। BC ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਵੈਦਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।